ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਐਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੈਦਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈ। देखो जी पहली गल तो साढ़े मुल्क च कानून बनया होया मैजिक रेमडीज एक्ट वो तहत यहो जिहियां ऐडां असीं कर नहीं सकते। तो दूजी गल ये हैगी है कि जिहड़ियां जड़ी बूटियां ने जड़ी बूटियां दा कामल हैगियां ने उन्हां दे विच बहुत सारियां बीमारियां दे बहुत हद तक इलाज सीगे साढ़े मुल्क दे विच। वो साड़ी माड़ी किस्मत ये हुई कि वो इलाज वो साढ़े इत्थों अलोप हो गए। तो वो खैर बहुत सारे कारण रहे हैं, राजनीतिक कारण भी रहे हैं और बहुत लंबी गुलामी रही है साड़ी। जिहड़े इहो जी मशहूरी करते आ उन्हां कोल किन्ने के वो नुस्खे हैगे ने जां किन्ने कोई इलाज हैगे ने उहदे बारे तां टिप्पणी ना ही की जाए तो बेहतर है। अगर कैंसर का इलाज आएगा तो उहदे नाल सारी दुनिया दे विच एक बारी तो तहलका मच जाएगा। पर वो कहते हैं कि जिन्हों को डायलिसिस भी होंगी है, जो किसी को कैंसर है डायलिसिस होंगी है, साढ़े को अजिहियां दवाइयां ने डायलिसिस ही बंद करा देंगे, यह हो सकता इलाज तो जड़ी बूटियों चों निकलना अज निकले जां कल निकले। और मैं तो ये कहांगा कि भद्रपुर से जो तुहाडे कोल इलाज हैगा तो तुसीं सिस्टम के अंदर क्यों नहीं आउंदे। एलोपैथी सिस्टम गौरमेंट इस करके एंटर नहीं करनी थी कि इन्होंने बड़ा कारपोरेट सिस्टम ढाटे हो जाना। पर एक गल है कि जे असी सगों मैं तो कहना मेरे नाल आके जुड़ो, असीं सारे लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाइए ताकि सरकारों के प्रेशर बनाया जा सके कि साढ़े को सच्ची मुच्ची कैंसर का इलाज हैगा। हुण मैं तो कल्ला एक एंटीवायरल दवाई लैके सरकारों को वक्त पाया होया है, सरकारों मैं तो कंबण लाया होया हिलन लाया होया। जे तुसीं सारे तुहाडे कोल कैंसर का इलाज सच्ची मुच्ची हैगा तो भरावो आ जाओ, गंठिए का इलाज हैगा तो आ जाओ, शूगर का इलाज हैगा तो आ जाओ, डायलिसिस का इलाज हैगा तो आ जाओ। एक सांझे प्लेटफॉर्म से इकट्ठे होइए आपां। अगर तुहाडे कोल हैगे आ तो इदां दा कुछ करिए, इदां निक्की निक्की दुकानां ला के कुछ नहीं बनना। ये धोखेबाजी जी लगती है कि ड्रामा जिहा लगदा। ज़्यादा असीं देखते हैं ज़्यादा कैंसर का दावा करते हैं, दूजा सैक्स वाल आ जाते हैं। कहते मरदाना कमजोरी इदां दी एडां बहुत आउंदियां ने, वो की आ वो की जड़ी बूटियां ने देसी इलाज है वो की आ। देखो एक फिल्म आई सी खानदानी सफाखाना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ वो वैद ਹੁੰਦਾ वो बड़े कम की गल बोल रहा ਹੁੰਦਾ, वो मेडिकल पॉइंट है वैसे। वो कहता है कि जो सेक्स की कमजोरी ना टांगों के बीच नहीं होती कानों के बीच होती है। सैक्स की बीमारी होंगी कोई नहीं, कोई सैक्सुअली इंपोर्टेंट नहीं होंदा। ये दिमाग का एक खेड होंगी है। वो जो तुम कहते ना कि मैं सैक्सुअली कमज़ोर हो गया तो तुम सोच के ही कमज़ोर हो जाते। जोड़ा तुहाडा पार्टनर है, अगर तुहाडा सैक्सुअल पार्टनर जोड़ा तुहाडी वाइफ है जां तुहाडा वाइफ का कोई हसबैंड है, जो भी ये हैगा, अगर तुम चंगे माहौल च रहिंदे हो तो सैक्स की प्रॉब्लम तो किसी को आनी नहीं चाहिए, होंदी नहीं, कुदरत ने नहीं बनाई। ये तुहाडे दिमाग में बनती है, शरीर में कोई इहो जी प्रॉब्लम नहीं होंदी। सत श्री अकाल जी, तुसीं पंजाब प्राइम टीवी देख रहे हो। जदों असीं पंजाब दीआं सड़कां दे उत्ते निकलदे आ जां तां सानूं आईलैट सेंटरां दे बोर्ड नज़र आउंदे आ, इमीग्रेशनां दे बोर्ड नज़र आउंदे आ, बेबी ट्यूब सेंटरां दे बोर्ड नज़र आउंदे आ जां फिर देसी वैदां दे बोर्ड नज़र आउंदे आ, जिहड़े दावा करदे आ कि उन्हां दे कोल देसी दवाई है जिहदे नाल ओह कैंसर तो लैके बवासीर बीपी ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ BS ਔਲਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾਹਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸੀ ਵੈਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਐਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੈਦਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈ। देखो जी पहली गल तो साढ़े मुल्क च कानून बनया होया मैजिक रेमडीज एक्ट, वो तहत यहो जिहियां ऐडां असीं कर नहीं सकते। तो दूजी गल ये हैगी है कि जिहड़ियां जड़ी बूटियां ने जड़ी बूटियां दा कामल हैगियां ने उन्हां दे विच बहुत सारियां बीमारियां दे बहुत हद तक इलाज सीगे साढ़े मुल्क दे विच। वो साड़ी माड़ी किस्मत ये हुई कि वो इलाज वो साढ़े इत्थों अलोप हो गए। तो वो खैर बहुत सारे कारण रहे हैं, राजनीतिक कारण भी रहे हैं और बहुत लंबी गुलामी रही है साड़ी, वो करके भी ये गल्लां होईयां ने। तो पर जड़ी बूटियां तो इन्नियां कामल होंदियां ने, पर उन्हां कोल जिहड़े इहो जी मशहूरी करते आ उन्हां कोल किन्ने के वो नुस्खे हैगे ने जां किन्ने कोई इलाज हैगे ने उहदे बारे तां टिप्पणी ना ही की जाए तो बेहतर है। क्योंकि अगर कैंसर का इलाज आएगा तो उहदे नाल सारी दुनिया दे विच एक बारी तो तहलका मच जाएगा है। क्योंकि तुहानूं पता होना चाहिए कि मैं भी करोना की दवाई सरकार नूं भेजी सी मनजूरी वास्ते, वो सरकार ने चलो मंजूर तो नहीं की पर मेरी दवाई का तो शोर मच ही रहा है। और मैं आयुर्वेदिक सिस्टम च उन्होंने बनाने की मंजूरी भी ली हुई है और वो लीगली मैਨੂਫੈਕਚਰ भी करते हैं असीं ते असीं वेचदे भी हाँ। तो वो होर भी जिहड़ियां वायरस दी बीमारियां ने जिवें FMD वायरस हो गया जां इन्फ्लूएंजा हो गया जां डेंगू हो गया, उहदे उत्ते भी लोग लै रहे हैं तो उन्होंने फायदा भी हो रहा। हुण लंपी की बीमारी आई सी उत्ते भी लोगों ने यूज़ की। तो वो कहने का मतलब कि अगर उन्होंने कोई इहो जिहे नुस्खे हैगे ने तो
ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਅੱਜ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਢਾਟੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਿੱਲਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਆ ਜਾਓ, ਗੰਠੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਇਦਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਸੈਕਸ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਜੜੇ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਫਾਖਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸੈਕਸ की कमजोरी ना टांगों के बीच नहीं होती, कानों के बीच होती है। ਸੈਕਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸੁਅਲ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਡੇਟਿਵ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰਾਂਕਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਈਜ਼ੀਪਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਪੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਡਰਾਮਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਚਾਂਦੀ ਭਸਮ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਭਸਮ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਭਸਮ ਆ। ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਉੜ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਡਨੀ ਉੜ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਉੜ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੋਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੀਰਾ ਭਸਮ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਇਜ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਰੱਖੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਹਲਕੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੈਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਬੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਐਕਟ, ਇਹ ਐਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਭੰਗ ਪੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਭਰਾਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੰਠੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਠੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲਾਓ ਟ੍ਰਾਇਲ। ਮੈਂ ICMR ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਯਾਰ ICMR ਕੋਲ? ਆਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਪੱਟ ਦਈਏ, ICMR ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, WHO ਦਾ ਤੰਬੂ ਪੱਟ ਦਈਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਈਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਫੀਲਡ ਬਣਾਓ। ਆਪਾਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰੀਏ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਖੋਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨਟੂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਲੋਪੈਥੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜਾਂ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋਕਰਗਿਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਸਾਇੰਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰੀਆ ਧਨਵੰਤਰੀ, ਆਚਾਰੀਆ ਚਰਕ, ਆਚਾਰੀਆ ਸੁਸਰਤ, ਆਚਾਰੀਆ ਜੀਵਕ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ। ਆਚਾਰੀਆ ਜੀਵਕ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਧੂੰਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕੋਈ? ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ, ਖੋਜ ਤੇ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਖੋਜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਖੋਜ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਚੌਥਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ICMR ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ WHO ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਐਂਠਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਕਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਤੀ ਸਾਰੀ। ਵੈਗਰਾ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਘੋਟ-ਘੋਟ, ਮਤਲਬ ਵੈਗਰਾ ਛੱਡੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਲੋਪੈਥੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। PGI ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲੋਪੈਥੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧੀ। ICMR ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, WHO ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਰਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ BS ਔਲਖ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਮ TV ਦੇ ਲਈ ਰਵੀ ਭਾਟੀਆ।